My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. Today we are watching Laws of Attraction, episode 2, because I watched episode 1 yesterday, I think, and I'm hooked. I am so hooked. I need to figure out how we go from douchebag to dating. I know it's only 8 episodes. I'm feeling I'm gonna semi binge this very fast. So if you're on Patreon, you might even almost get all 8 episodes before it's even episode 1 is out on YouTube. Sorry, YouTube. It's just the way it is. If you want to see my reactions a lot faster, you have to join my Patreon. Also, on YouTube, this is a highlighted reaction. I'm still not sure how to get them approved. I don't have a mailing address to them. Um, but I know other people have succeeded, so I'm trying different things and hopefully I can get them approved. I hope. But yeah, so we met the two main characters. Names, Mia names. The douchey attorney and the uncle. Let's go with that. So the uncle lost his niece in hit and I would have said hit and run, but no, the driver didn't actually run. He's just the son of a very powerful politician, so he didn't even get arrested. Um, which is like weird because it wasn't, it was a small road between houses. From where I'm standing, that means that all car traffic has to be on the basis of, how to explain this in English. All traffic has to happen on the basis of the pedestrians. So you can't drive too fast. You always have to stop when a pedestrian comes out in the road and stuff like that. And that was not what happened at all. But I also feel, because there was a lot of things going on in the last episode, that there is something else going on here. My mind went to, like, child trafficking ring, pedophiles, I don't know, stuff like that, because she was 12. Or even that it was the dad who drove the car. I had so many theories. So many theories. Don't spoil me on it, please. If I'm not done watching it, please don't comment and spoil it. Assume if you're on YouTube that I'm not done. Just assume. If you're not on my Patreon and knows if I'm done or not, assume that I'm not done. So don't spoil it for me, please. Uh, but yeah. And then we met the douche attorney. Something happened with him, so he totally snapped, like snapped. Um, yeah. I don't even know. He went from idealistic to just caring about money. We saw some hints about it in the last episode, so yeah. And as I said, on YouTube, this is a highlighted reaction. And during that scene where the child got hurt, killed, I edited it somewhat so you didn't see the child. Not that, I had any trouble with that. Well, it's upsetting, but YouTube have very strict guidelines on this, on showcasing children that get hurt. And it doesn't really matter if it's a TV show. I tried to react to another Chinese TV show. They got blocked, so I moved that to YouTube. But one of the reasons one of the episodes got blocked was because a child is hit by a car. So I edited it out on this. I edited that scene as much as possible as I could, so we didn't see that. So if there is any flashbacks or something like that, even if they are important and I feel that they should be here to
give you the story. I will edit them out of my reaction. You can watch this series on YouTube. It is free on YouTube or iQIYI. I'm not sure if it's free on iQIYI, but I have all the links in the description box and also to my Patreon. But yeah, I am so excited. Let's get into this because I have so many questions and I'm so invested already. So let's dive in and I will talk afterwards. วิชาเลขเข้าได้แค่เกรด1เองค่ะโอ้ยได้เกรด1แค่วิชาเดียวนอกนั้นนี่เกรด3เกรด4ทั้งนั้นเลยข้ากลัวทำให้ทุกคนผิดหวังไหนใครผิดหวังทวดไม่ได้ผิดหวังสักหน่อยหนึ่งตีนเหรอต้นข้าวเหรออ่ะเห็นไหมไม่มีใครผิดหวังสักคนนี่เก่งแล้ว แต่ข้าก็ยังอยากเรียนให้มันเก่งกว่านี้อยู่ดีข้าวถ้าอยากเรียนให้เก่งขึ้นน่ะข้าวก็ต้องพยายามให้มากขึ้นถ้าเกิดว่าพยายามแล้วมันยังผิดหวังอีกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมย่าคนเราไม่จำเป็นต้องเก่งไปซะทุกอย่างเนี่ยต้นข้าวไม่เก่งเลขวันนี้แต่ว่าวิชาอื่นต้นข้าวเขาได้เกรดดีหมดเลยนะเห็นไหม ไปเรียนให้สนุกลูกนะอยากเห็นต้นข้าวโตไปแบบมีความสุขนะ Yeah, the thing is, he was like a parent to her because her parents had died. So even if it's his niece, I mean, he loved her like his own child. เป็นไรไหนนะดูดิโอ้ยสบายออกแล้วกินอะไรไม่ไหม้อะคะ He's burning something. โอ้โห มันไหม้หมดเลยอะ Was it her school shirt? I'm guessing. จะใส่ไปโรงเรียนคะ อะไรดีตอนนี้ข้าว Yeah, so he got drunk and then he got hit by people, and then the douchey lawyer that was also, assaulted by the douchey political people brought him home, got him naked, got himself maybe naked. I am not sure if he, did something to him while he was asleep or if he's just gonna act like he did. But I mean, he's lost it, so who knows? คุณทำไมคุณมาอยู่ที่นี่อ่ะ คุณนี่เป็นบ้านผมคุณปล่อยผมก่อน ผมแค่ตื่นมาทำอาหารเช้าให้คุณ He's gonna sit on the other side of the very posh living room thingy. ตกลงว่าเมื่อคืนนี้ นี่คุณจำไม่ได้เหรอ คุณนี่ใจร้ายชะมัดเลย เมื่อคืนคุณเมาแล้วคุณก็มีเรื่อง ผมก็เลยพาคุณกลับมาที่นี่ไง แล้วหลังจากนั้นก็อะไร ดูคุณทำหน้าเขาสิ คุณนี่น่ารักชะมัด คือแบบนี้ เมื่อคืนคุณเมามาก คุณอ้วกเลอะไปหมด ผมก็เลยจับคุณแก้ผ้าซะ แต่ผ
ผมไม่ได้ทำอะไรคุณ เพราะถ้าผมทำมันจะเข้าข่ายข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น Yes, โดย it ที่ would. ผู้อื่นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 4 จนถึง 20 ปี I'm glad that you know this. ไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างคุณจะเคารพกฎหมาย ถ้าผมจะทำเนี่ย มันก็ต้องมีสติสัมปชัญญะครบทั้งสองฝ่ายสิ You think that's gonna จริงๆ happen? แล้ว I am ตอน not นี้ so เราทั้ง sure, สอง dude. ฝ่ายก็มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนนะ Uh-huh. คุณอยากทำไหมล่ะ I don't think so. เดี๋ยวก่อนสิตินคุยกันก่อน คุยอะไร คุณคิดว่าผมลากคุณมาเนี่ย เพราะผมแค่อยากสนุกเหรอ Well, ผมจะคุยเรื่องคดี ผมอยากช่วยเรื่องคดีหลานสาวคุณ ผมจะเป็นทนายให้ can you though? นี่จะมาล้อเรื่องอะไรกันอีกคุณ ผมไม่ได้ล้อเล่น There is ผม one ไม่ได้เป็นทนายให้ทางนั้นแล้ว thing about conflict ผม of รู้สึกว่าเรื่อง interest, นี้มันมีเงื่อน people. งำ You previously represented the other side. Now that was before this even got to court, so I don't know. Maybe, ไอ้ฝั่งนั้นมันส่งคุณมาให้เป็นทนายให้ผม จะได้จบเรื่องนี้ง่ายๆเหรอ but they ผมพูด could. จริงๆ ผมอยากช่วยคุณจริงๆ ติน คดีของหลานสาวคุณนะมันอาจจะไม่ใช่แค่อุบัติเหตุ หมายความว่าไง ก็หมายความว่า มันมีอะไรมากกว่านั้นไง Yeah, but why are you switching ผม sides? รู้สึกว่า Is ส it ส just ทัพ because เทพ you're กำลังปกปิดอะไร curious, บางอย่าง or กับลูกชายเขา เขาถึงได้เสนอเงินให้คุณตั้ง10 ล้าน คุณจะบอกว่าชีวิตต้นข้าวไม่ได้มีค่าขนาดนั้นเลยเหรอ คุณอย่าเพิ่งโกรธ ผมแค่จะบอกว่า ในสายตาคนพวกนั้นน่ะ ชีวิตใครก็ไม่มีค่า พวกมันคือปีศาจ มันไม่มีหัวใจ คุณยังกับปีศาจเหมือนกับพวกมันนั่นแหละ ใช่ไง แล้วก็มีแต่ปีศาจที่จะจัดการกับปีศาจได้ he has a point in that. But why? What's your motive to this? Are you just mad, or are you curious, or what's up? นี่คุณรอผมก่อนสิ นี่คุณทำผมเสียประวัติหมดแล้วนะเนี่ย คุณ ผมไม่เคยตามผู้ชายขนาดนี้เลยนะ นี่ คุณก็ใส่เสื้อผมได้ ไกลหมดเลยอะ ย่า 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 ติน ย่า ย่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับ ย่าไม่ได้เป็นอะไร แต่ขโมยมันขึ้นบ้านเนี่ยย่าไปตลาดตอนเช้ามืด พอกลับมาก็เห็นข้าวของถูกรื้อกระจัดกระจายอยู่แบบเนี้ย ฝีมือคุณใช่ไหม คุณจะไปทำแบบนั้นได้ยังไง ก็เมื่อคืนเราอยู่ด้วยกันทั้งคืนนะ คุณจะไปพูดแบบนั้นทำไม เขาเข้าใจผิดกันหมด มีใครแจ้งตำรวจยังครับ แจ้งแล้วแต่ตำรวจยังไม่มาเลยอะติน Yeah. งั้นเอานี้พี่พล พี่พลไปโรงพักกับผม คุณเนี่ยกลับไปได้ละไปพี่ดู นี่คุณย่าเช็คจนแน่ใจแล้วใช่ไหมครับ แน่ ไม่มีอะไรหายเลยสักชิ้น นะครับ กดปุ่ม play ตรงนี้นะครับ กดได้เลยครับ นี่ปุ่มนี้กดได้เลยครับ มีย่ามองไม่ชัดเนี่ยลืมใส่แว่น เอ้าย่านี่หลงลืม ปุ่ม play ตรงนี้ครับ ใช่แล้วค่ะตืดเฮ้ย เห็นไหม เห็น ครับชัดเลยครับ ชัดเลย
กดตรงมุมขวาล่างนะครับ มันจะขยาย ขวาล่าง กดอีกทีครับ ทีหนึ่ง คุณมาทำอะไร คุณชาญเขามาติดกล้องวงจรปิดให้ เวลาขโมยขึ้นบ้านอีกเราจะได้รู้ไง ใช่ขอบใจมากเลยนะ แต่ว่าค่าติดตั้งเนี่ยย่าขอเป็นคนจ่ายเองนะ โอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับ ผมกับตินเนี่ยสนิทกันมากเลยครับ ไม่สนิท ฮะ คุณเอาของคุณออกไป ทุกคนอย่าไปหลงกลเขานะครับ จริงๆแล้วเขาเป็น เขาเคยเป็นทนายของคนที่ขับรถชนต้นข้าว แต่เขาบอกกับย่าว่าเขาเปลี่ยนใจแล้ว เขาจะช่วยพวกเรา แน่ใจเหรอว่าช่วย ไม่ใช่ว่าจะมาติดกล้องเพื่อจับตาดูผมมาหรอก ถ้าจะดูคุณเนี่ยไม่ต้องใช้กล้องหรอก ผมเคยเห็นหมดแล้ว คุณชาญครับ ผมติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวย่ากับเจน้ำนะครับ ดูอยู่ตรงนี้นะครับ ผมจะไปหลังบ้านแล้วก็ดูว่าภาพชัดไหม ได้ ทำเป็นแล้วจำได้แล้วมา ไหนนี่ไงไหน So ดูสิ can he hack that? อ้ายเห็นค่ะ เห็นชัดค่ะ เห็นชัดค่ะ ดีจังเลยอ่ะต่อไปนี้เราไม่ต้องชัดมากเลยอ่ะ But what's his motive? คุณมีอะไร คุณแกะกล้องของคุณออกไปเถอะ เดี๋ยวผมหามาติดเอง คุณก็ใช้กล้องไปก่อนสิ คนที่มันตัวยุ่งจริงๆนะเมื่อไหร่จะเลิกยุ่งกับผมสักที ตินวันที่คนร้ายเข้าบ้านคุณเนี่ย กล้องวงจรปิดแถวนี้เสียหมด คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเหรอติน คุณจะบอกผมว่าเป็นฝีมือของสสทัศเทพเหรอ ผมได้ภาพนี้มาจากกล้องหน้ารถของคนที่จอดอยู่แถวนี้ คุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหม เขาคือคนของสสทัศเทพ เขาเคยส่งมากระทืบผม หรือว่าวันนั้นมันต้องการส่งคนมาข่มขู่ผมกับย่า ที่ไปเอาเรื่องลูกชายมาที่มาขับรถชนหลานผมไม่วะผมว่าไม่ใช่ ถ้ามันต้องการข่มขู่ผมกับย่าจริงๆทำไมมันถึงไม่มาตอนที่ผมอยู่บ้าน นี่มันมาตอนที่ไม่มีใครอยู่เลย พวกมันต้องการอะไรบางอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ เกี่ยวกับคดีเหรอ What? มันต้องการอะไรกันนะ ทำไรอ่ะ ขโมย ขโมย ขโมยขโมย ช่วยด้วยจ้าYeah, he stole your motorcycle. But I'm guessing you have the evidence of him trying to break in and him stealing your motorcycle. Because you had the camera.
ครั้งก่อนทำผมไว้แสบมากนะพี่ชายนี่เราขึ้นมาคุยกันก่อนเฮ้ยนี่มันเสื้อตัวโกะฉันนะเว้ยนายแกต้องการอะไร ถึงได้ส่งแกมาที่นี่ฮะ ตายเลยว่าไม่มีใครสั่งกูมาเว้ย กูแค่มาขโมยของ นักกฎแหฉันรู้ว่าแกเป็นใคร นายแกต้องการอะไร ถึงได้ส่งแกมาคนบ้านตินแบบเนี้ยหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีชนนะฮะ Don't kill him though. โอ๊ย โอ๊ย เจ็บโอ๊ย เจ็บด้วย เฮ้ยพี่ชาย เพราะว่าเล่นของมีคมอ่ะ มันไม่ดีนะระวังผีผลัก พี่วางลงก่อนได้ ค่อยๆคุยกัน เฮ้ยอย่าบอกว่าเฮ้ยวางไง อ้าว โอ๊ยบอกแล้วไง วางลงก่อน เห็นไหม เลือดออกหมดแล้ว ฮะ วางมีดลงก่อนนะ เฮ้ย เฮ้ยคุณ แผลมันใหญ่มากเลยนะ ผมว่าไปโรงพยาบาลดีกว่าไปผมพาไปคุณ ไม่เป็นไร คุณทำแผลให้มันหายไวกว่า ผมไม่ได้ล้อเล่นนะคุณ You might need stitches. อ่า But you might need stitches. อ๋อ เป็นไรคุณ แสบ น้ำเกลือ แสบอะไรแหมสัมพอยด้วยอดหน่อย ผมบอกว่าจะพาไปโรงพยาบาลคุณไม่ไปไง โอ้ย หนาว คุณจะบ้าเหรอ โอ๊ยคุณ ทน โอ๊ยอ่ะ อืม อ่ะเจ็บ อุ้ย ยิ้มอะไร ไม่เจ็บแล้วเหรอ เจ็บ โอ๊ย คุณ เรียบร้อย กลับไปได้แล้ว คุณใจร้ายจังเลยนะ นี่ผมช่วยคุณจับคนร้ายจนบาดเจ็บนะเนี่ย เหรอ แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าคนร้ายมาที่บ้านผมอะคุณแอบเชื่อมกล้องวงจรปิดไว้กับมือถือคุณใช่ไหม Mm-hmm. ก็แหม No, Iผมว่า think แค่ you're curious อยาก about ช่วยคุณดูแล something. นี่แต่ว่าผมดูแค่รอบๆบ้านคุณนะ ไม่ได้ดูในบ้านคุณ I have a feeling ไม่ that ละเมิด you're ความเป็น just ส่วนตัวคุณหรอก doing this right now for ผมจะเอากล้องของคุณออก be able to get back แล้ว on ผม the ซื้อมาติดใหม่เอง case, to find whatever it is, so you could blackmail yourself แล้ว back ผมข to อ the ไฟล์ case ภาพ and คนร้าย get จาก more กล้องคุณด้วย money นะ or something. ผมจะไม่ให้ตำรวจ I don't know. I don't trust him, okay? นี่จะไปแจ้งความเหรอ เสียเวลาเปล่าคุณ ถ้านั้นคือสสทัดเทพนะ มันจะเป็นการแหวกย้ายให้คุณตื่นเปล่า งูมันตื่นไปแล้วคุณ คุณกับผมประจันหน้าคนของมันขนาดนั้น ป่านนี้มันรู้แล้วว่าเรารู้ทันมัน แจ้งตำรวจอะไรดีแล้ว มันจะได้รู้ด้วยว่าผมเอาจริง แล้วผมก็ไม่กลัวมันด้วย ๆที่คุณพูดมามันก็มีเหตุผลนะ แต่คุณเล่าแผนการของคุณให้ผมฟังเนี่ย เราเป็นพวกเดียวกันแล้วหรอ ไม่มีทาง ไปกลับ เดี๋ยวผมไปส่ง ไม่เอาอ่ะ ผมยังเจ็บแผลเลย ขอนั่งก่อน ไป เดี๋ยวผมไปส่งที่รถ ขอนั่งก่อน มีหลายเยอะจริงๆคุณไป โอ๊ะแผล Have we seen them กฎหมาย before? อาญามาตรา 297 ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัส ต
ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 200,000 บาท So แตงอาจารย์นลิน someone he เดี๋ยว knew ก่อน got it. สงสัยต้องให้เด็กเอาไวน์มาเพิ่มอีกขวดหนึ่งแล้วมั้ง แค่นี้คงไม่พอ อะไรครับ ก็ทนายชายไม่ได้จะมาดื่มยอมใจ หลังจากที่โดนปลดออกจากคดีลูกนักการเมืองดังเหรอจ๊ะ แหม พี่นี่หัวไวตาไวเหมือนเดิมเลยนะครับ ที่ผมมาหาพี่วันนี้ก็เพราะเรื่องนี้นี่แหละครับผมได้ข่าวว่าวัน2 วันก่อนเนี่ยแทนมาเมาเละเทะที่นี่ใช่ไหม ใช่ แล้วมันหลุดพูดอะไรบ้างหรือเปล่าครับถ้าดูท่าว่าคดีเนี่ยมันจะมีอะไรแปลก วันนั้นมายากับสาวๆ เป็นคนดูแลคุณแทนไทยค่ะ มายาจ๊ะ คุณโรสสวย Pretty boy ทั้งสองคนมีอะไรให้นักร้องคนนี้รับใช้คะ เมื่อ2-3 วันก่อน เธอและเด็กๆของเธอดูแลแทนไทยใช่หรือเปล่าจ๊ะ แทนไทย อ๋อ ไอเด็กเวรที่ทำเป็นเก่ง แต่ที่จริงคออ่อน2 แก้วก็เมาเละพล่ามไปเรื่อยเพอเจอ ๆ แทนไทยพูดอะไรแปลกๆบ้างไหมเล่าให้ผมฟังแบบละเอียดหน่อยสิ ตอนที่มายาไปถึง ไอเด็กนั่นมันก็เมาเละจนพูดไม่รู้เรื่อง เอามาแล้วนี่เดินกับผมหน่อย เอาเดินไปกับพ่อชั่วๆของผม เดี๋ยวนะคะเมื่อกี้ว่าไงนะ พ่อไง พ่อชั่วๆของผมไง ถ้าทุกคนรู้นะ ว่าพ่อผมเนี่ยเป็นคนยังไงอะทุกคนจะอึ้ง พ่อพระใจเย็น ชอบทำบุญ อยากจะอ้วกว่ะเฮ้ยเว้ย เอ้าเดิน Cheers ผมเนี่ยอยากจะเห็นจริงๆ ตอนที่ฝั่งนั้นมันเจอตุ๊กตาเนี่ย พ่อผมจะทำได้ยังไงวะ ตาย ตายแน่ ตายกันไปหมดเลย แล้วคุยอะไรเนี่ยตายไปด้วย เอาชนตาย คุณหนู เมามากแล้วกลับเถอะครับ Something about a dog. ผมไม่กลับพี่ กลับครับ ผมไม่กลับกำลังมันเลยเนี่ย เอาชนเอ้ยตีปล่อยผมปล่อยเอาชน เรื่องมันก็มีแค่นี้แหละค่ะ Pretty boy ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะจ๊ะ ส่วนนี้ฝากมายาเลี้ยงเด็กๆทุกคนในร้านด้วย บอกว่าพี่ชายรูปหล่อเนี่ยแวะมาหา ถ้าตามที่มายาเล่าแทนไทยพูดถึงตุ๊กตา ตุ๊กตาอะไร What dog? Who did you lose? ที่ช่วยย่ากับติง Mom? นี่วันหลังว่างๆ ไม่มีอะไรทำก็มาคุยเป็นเพื่อนย่าหน่อยสิย่านะคุยได้ทุกเรื่อง ครับคุณย่า
เจ๊ด้ามบอกว่าเมื่อกลางวันนี้เขาแวะเข้ามาเหรอครับย่า อะไร ใครแวะมา ไม่ต้องมาเนียนเลยย่า เขาก็แวะมาขอดูตุ๊กตาของต้นข้าว เขาบอกว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่ขโมยขึ้นบ้านเรา ย่าเลิกยุ่งกับเขาเถอะ รู้ไหมว่าคราวก่อนคนที่เอาบัญชีของผมไปโพสต์รับบริจาคก็คือเขานี่แหละย่า คนแบบเขาเนี่ยมีดีแค่หน้าตาเท่านั้นแหละ ข้างในเขาทั้งร้ายกาจทั้งน่ากลัวเลยนะย่า บางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะ ย่าอย่าไปหลงกลเขาสิ อาจจะมีสาเหตุที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้น มันจะสาเหตุอะไรอะย่า ไม่รู้สิ แต่ย่ามีความรู้สึกว่า ชาญเขาจะต้องเคยเจอเรื่องเลวร้ายอะไรมาก ๆ มาแน่ๆ Yeah, something broke him. That's pretty ตอน obvious. เราบาดเจ็บ บางครั้งร่างกายมันพยายามจะสมานบาดแผลตัวเอง ด้วยการสร้างแผลเป็นแข็งนูนๆมาปิดบังแผลเก่าเอาไว้ เพื่อไม่ให้ตรงนั้นมันเกิดบาดเจ็บขึ้นมาอีกครั้ง สวัสดีครับ จากสถานีตำรวจครับ ได้ครับ 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 ขอบคุณมากนะครับ ใครโทรมา ขอบคุณครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณตำรวจครับที่ช่วยตามคดีพวกเราครับ ตอนนี้ถึงคิวคดีของน้องแล้ว รับรองว่าได้ความคืบหน้าแน่นอน แต่อาจจะขอให้พวกน้องกับย่าเนี่ยให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง ได้เลยครับ ได้ครับ พวกเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่เลยครับ แต่พี่ขอพูดอะไรหน่อยนะ น้องรู้ไหมว่าพี่คนเดียวต้องรับผิดชอบคดีเป็นร้อยเลย ให้เข้าใจกันบ้าง และฝากบอกทนายของน้องด้วย ว่าอยากขู่กันแบบนี้ พี่จะเดือดร้อน ย่ากับตีไปจ้างทนายมาด้วยเหรอ ไปจ้างแต่เมื่อไหร่ ไม่มี ไม่ได้จ้าง อ้าวแล้วทั้งนั้นใครจ้างอ่ะ นั่นสิครับ ขอโทษนะครับคุณตำรวจครับ ทนายที่ว่านี่คือทนายคนไหนล่ะครับ ก็ทนายคนนี้ยังไงล่ะ ผมไม่ได้ขู่นะครับคุณตำรวจ ผมก็แค่ว่าไปตามกฎหมาย ถ้ามีเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ย ก็มีความผิดตามมาตรา 157 ทำไงได้ล่ะครับ ก็คดีมันไม่คืบหน้าเนี่ยครับ ผมก็ต้องกระตุ้นให้คุมภาษีกันหน่อย ผมถามหน่อยทำไมมาช่วยพวกเรา Yeah, get his motive Look at because it, I don't get his motive. ผม Why? ก็ต้องการสิ่งเดียวผมไงการแก้แค้น แก้แค้น ใช่ ผมยอมรับว่าผมเสียหน้าที่โดนพวกมันปลด แล้วก็ส่งคนมาทำร้ายผม ผมก็เลยอยากทำให้พวกมันรู้ว่า คนอย่างชาญน่ะไม่ใช่คนที่พวกมันจะมาทำอะไรก็ได้ Ah, at least he's honest. สูงจริงนะคุณ ผมยอมรับ But I mean, at least he was honest about it. It wasn't as suspected, but คุณกับ I ผม needed him to say เรา it สองคนร่วมมือ so I could feel a little bit of คุย trust. เรื่องที่พวกมันทำและผมจะยืมมือศัตรูทางการเมืองของไอ้ทัดเทพมาจัดการ He wants to show them that he's ส่ว a นแทน bigger ให้ไอ้ fish. เด็กเวรที่ขับรถชนต้นข้าวเนี่ย It's not about goodness of heart, it's about power. ให้มันสะ That สมมา fits ที่ his หลัง MO and I can buy it. And he might have a soft spot for him because he's attracted to him. แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่านี่คือสิ่งที่ผมต้องการ แล้วคุณต้องการอะไรอะความยุติธรรม คุณคิดว่าความยุติธรรมมันมีจริงๆเหรอ แล้วคุณคิดว่ากระบวนการมันใช้เวลากี่ปีอะ5 ปี 10 ปี นี่ หลังจากถึงศาลนะเต็มที่ก็แค่รอลงอาญา
เรียนกฎหมายแต่ไม่เชื่อในกฎหมายนะ กฎหมายเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์แต่ที่ชั่วช้าน่ะคือมนุษย์ ผมเคยบอกคุณแล้วโลกเรามันก็เป็นแบบนี้แหละ ผมรู้ แต่ที่ผ่านมาผมสอนต้นข้าวมาตลอดให้เชื่อมั่นในความถูกต้อง ถ้าต้นข้าวยังมองผมอยู่ แล้วผมทำตามที่ผมสอนแกไม่ได้ แกคงผิดหวังในตัวผมมาก แล้วคุณจะเสียใจ เมื่อก่อนผมก็เคยเป็นแบบคุณ คุณพูดแบบนี้อีกแล้วนะ แบบไหน ก็พูดถึงตัวเองเมื่อก่อนไง Mm-hmm. ทำไมอ่ะ เมื่อก่อนนี้คุณยังไงล่ะ I want to know. I really want to know. What broke him? What happened? ก็ไม่เป็นไง มันไม่มีอะไรน่าจดจำ ผมลืมไปหมดแล้ว That's obviously not true. ถ้าคุณลืมคุณไม่พูดถึงมันบ่อยๆหรอก คุณไม่ได้ลืม แต่คุณแค่อยากลืม ทำไมอ่ะ เมื่อก่อนคุณไม่ได้เป็นคนใจร้ายแบบนี้เหรอ Nope. ผมอยากรู้ ว่าอะไรทำให้คุณเป็นอย่างทุกวันเนี่ย Yeah, we all want to know. ยินดีด้วย นี่คือคดีแรกของคุณ ขอบคุณครับ ยายขอบคุณมากเลยนะคุณทนาย ยายขอบคุณจริงๆ ไม่เป็นไรครับ ยายขอบคุณจริงๆที่ช่วยยาย ไม่เป็นไรเลยครับคุณยาย ไม่เป็นไรเลยนะครับ น่ารอนานไหม ไม่นานจ้ะ ไปกินข้าวกัน ไม่เหนื่อยนะ ไม่เหนื่อยครับ เก่งมาก Mm-hmm. So, did you defend someone and someone powerful? Took it out on your mom? Okay, so that was Laws of Attraction episode 2. Still hooked. Still very much engaged. You know, it's a law show. Come on, people. It's a law show. What did you think? Now, I took one course in criminal law, process and criminal law. I am more into civil law, or not civil law. I'm more into state law and EU law. So, I haven't studied criminal law except for one little course about criminal process and criminal law, because you kind of have to study that, at least one course. But my subject of areas have always been public law, which means, employer law, laws about archives, laws about the public's right to access to documents from authorities and stuff like that, and GDPR and EU law. So I don't know much about
criminal law. And as we discussed in Not Me, I mean, every country has its own law system and all of the things. Now, granted, Sweden and Thailand is based on the same principle of how the law works. We got a law book, we got judges. The judges can't create new laws. Laws are created by the parliament. In Thailand's case, it's the king and then the parliament, because they have I wouldn't say a dictatorship, because they have a monarchy that's actually a monarchy where the king actually has power to say yes or no to a law, which most monarchies in the world don't have that. The monarchy is just a figurehead. He doesn't have any real power. But in Thailand, he has real power. The king has real power. He can stop a law, for example, or he can create new laws. So in that aspect, Thailand has more like a president type of a deal if you're American, where you can actually have those executive orders that the president can write, which is basically a new law. They are not just protected at the same level as a law where you need votes and parliaments and stuff like that. But yeah, so my understanding is that Thailand's king has the same right. He can make these executive orders that basically are new laws, or say that, no, the suggested law that you suggested, I'm not accepting it, so it's not going to happen, no matter what the parliament votes on. That's the main difference from how, like, the legal system works, from my understanding. The judges don't create laws, the parliament does, which is different from the US system, where the judge actually create new laws by ruling. And that does not happen in Sweden. And you kind of get, how the law is going to be interpreted from how the ruling is accessed. But what happens is, that the law should be interpreted the same way every time. And that interpretation is not up for the judges, what the judges' political views are or whatever. It should be, checks and balances and all of that. It's hard to explain, but there is a major difference from how the system works in the US and how the system works in Thailand and in Sweden. So, but I don't know a lot about criminal law, but I mean, come on, it's a law show. Of course I loved it. Why did it? I don't know why I didn't watch it when it was airing. I mean, it's kind of airing right now. No, I think the last episode has aired. Anyway, yeah. So of course I love it. They're discussing, like, he's one of those lawyers as well that just randomly says, according to this and this and this law, and according to this and this paragraph, this and this and this. I am not that type of lawyer. First of all, I am not a lawyer. I am a political science major. I just read a lot of law. But I am not that, even when I work with laws. I usually don't say, according to this and this and this in GDPR. I mean, I say, according to this and this and this in GDPR all the time. But I don't say, the paragraph, because I don't think that's relevant for 90% of my work. I do it when I have to write something official, really official documents. Of course I do it. But when I talk to my colleagues, I try to say, do you know that there is this thing in GDPR that says blah? And then I try to tell them what it says, rather than saying, oh, this paragraph. And then tells them exactly what it says, because that doesn't give you much if you're not working with criminal law. Criminal law is very direct. It says that this is a punishment and this is the punishment, like he said. But all other laws are more meh, It's a little bit, okay, it says this, but what does that really mean?
So yeah, he's definitely a very much a criminal law attorney, because he's one of those that goes around and like, yeah, you did this violation, that's 3 years in jail. I'm like, oh, okay. But it's fun to watch. And I know people like him. I know people who studied criminal law. And they are like that. You know, you jaywalk and they're like, oh, you know, according to this and this in traffic law, this and this and this, you know, if the police saw you now, you're going to have to. And I'm like, yeah, but you know, real life, not going to happen. So yeah. Um, I'm really into the whole what happened? What doll? What are we looking for? Is it drugs? Did he drop something? Did she know him? Is it the other best friend maybe? Did he like, you know, mix them up? I got so many theories in my head. And yeah, but I'm kind of glad that he was, you know, the lawyer was attorney. He's not a lawyer. He's an attorney, which is a slightly different thing. Um, you can be a lawyer and an attorney, but you can't be an attorney and not be a lawyer type of a deal. It's yeah. Anyway, uh, he he when he got the question about his motive, I'm happy that he gave the answer he gave, because that was the only motive in my mind that could have made sense. Because I was like, but why did you switch side? Like, there is only one reason. That's because your ego was hurt, and now you're gonna have to tell them that, you know, don't mess with me. I am a bigger fish than you. Because I got the law book on my side and I know how to manipulate it. So all the power in the world that you have is nothing against my power. And that's kind of what he said. That was the motive he gave. They tried to piss on my territory, so I'm gonna piss back. And I'm like, okay, yeah, that. I mean, that's the only valid reason I could see, and I think it kind of maybe have a soft spot. The whole situation might remind him of whatever happened to his mom. I'm super curious to find out. But yeah, I am truly into this show. I kind of want to binge it. Kind of want to watch another episode. But I got other stuff I need to watch. So I don't know. But that was it. I will talk to you next time. Bye.